Morning, students. We are meeting after a long time. This is due to the outbreak of coronavirus. However, we are going to start our lesson for class 3. You have seen this book on your camera. You take your book and go through the lesson number 1, the proud red rose. You must be attentive and listen to me minutely. তোমালোকে কথাখিনি মন দি শুনিবা, অনুৰোধ দিবা যাতে বুজি পোৱা. So I am starting with now. Actually, what happened? There was a beautiful rose in the forest, and it bloomed very nicely. Roses are very nice to look, has a good color and smell also. As you look around, a pine tree nearby said, when it was there in the forest, so there had been a pine tree, and the tree said, looking at the rose, "What a beautiful flower! I wish I was that lovely." পাইন গছডালে গোলাপ ফুলটো ফালে কৈছে যে কি ধুনীয়া ফুল, যদি মোৰ তেনেকুৱা হ'লোহেঁতেন. The rose turned its head and remarked, "It seems that I am the most beautiful plant in the forest." গোলাপ ফুলটো খুব ভাল পালে আৰু ক'লে যে মই এই হাবিখনত ময়েই আটাইতকৈ ধুনীয়া ফুল. কি হওক, এইটো আচলতে a matter of proud and boasting for his own beauty and color, the rose. And not only the rose, pine tree in the forest, there had been so many forest trees and flowers also, like some sunflower, etc., etc. Some cactuses are also there. The red rose then said, "Everyone looks at me and admires me." সকলোৱে মোৰ ফালে চাই আৰু মোক প্ৰশংসা কৰে. Then the rose pointed to a cactus and said, "Look at the ugly plant full of thorns." Cactuses have thorns on its body. So it is very hard or difficult to touch the cactus, but spines are there. The pine said, "Red rose, what kind of talk is this?" The rose flattered the cactus. Cactus though that have two good flowers also, some cactuses. So the pine said, "Red rose, what kind of talks is this? Who can say what beauty is you have thorns to?" গতিকে এইটো কৈছে যে তুমি কি কথা ক'লা, এইটো ক'ব নালাগে. The red rose looked angrily at the pine and said, "I thought you had good taste. You don't know what beauty is. You cannot compare my thorns to that of the cactus." Actually, it is a vanity. Due to vanity, the rose is telling like so. গতিকে এইটো ক'ব নাপায়. মানুহক বা প্ৰকৃতিয়ে কাক কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰে, কেনেকৈ দিয়ে, সেইটো সকলো প্ৰকৃতিৰ কথা. যি যেনেকুৱা হয় সেইটোৱেই ভাল. What a proud flower, thought the trees. The other trees thought that the rose has very vanity and a very proudness it is showing to others. Gradually, spring passed, বসন্তকাল পাৰ হৈ গ'ল, and the weather became very warm. আৰু লাহে লাহে গ্ৰীষ্মকাল আহিলে আৰু বতৰটো খুব গৰম হৈ গ'ল. And what happened? Actually, due to warmness in the environment, animals and plants need more water. গছ পানীবিলাকক কি হয়, বেছি পানীৰ দৰকাৰ হয়.
আৰু পানীৰ কষ্টত ভোগে। তো কি কৰে, one day the rose saw sparrows sticking their beaks into the cactus and fly away. This was puzzling, and the red rose asked the pine tree what birds were doing. The pine tree explained that the birds got water from the cactus. Does it not hurt when they poke holes? Asked the rose. The birds actually come to cactus, and because the cactus consists of so many watery portion, and they fill their beaks with water from the cactus trees, and they quench their thirst by this way. গতিকে তোমালোকে বুজি পাইছাই, গোলাপ ফুলটো যিটো অহংকাৰ, এতিয়া বিপদত পৰিছে। গৰমৰ দিন, পানীৰ পিহা লাগে, ক'ত পাব পানী। চৰাইবিলাকে পানী কেকটাছ গছৰ পৰা লৈ আছে, খাই আছে। এতিয়া গোলাপী যিহেতু আগতে সকলোকে নিন্দা কৰিছিল, এতিয়া লাজ পাই আছে পানীৰ কথা ক'বলৈ। তথাপিও পানীৰ কথা ক'লে যে পানী লাগে। How can the rose get water from other sources or from the cactus? গতিকে তথাপিও ক'লে, পানী কৈছে যে নহয়, তুমি কেকটাছৰ পানী ল'ব পাৰা আৰু চৰাইবোৰে নিশ্চয় পানী আনি দিব পাৰিব। The cactus agreed, and the birds filled their beaks with water and watered the rose roots. গতিকে চৰাইবিলাকে পানী আনিবলৈ কেকটাছৰ ওচৰলৈ গ'ল। কেকটাছে সন্মতি দিলে যে ঠিক আছে, মোৰ পৰা পানী লৈ যাওক। আৰু তেওঁলোকে ঠোঁটত পানী ভৰাই কেকটাছ গছৰ পৰা আহি পেলাই গোলাপ গছজোপাৰ গুৰিত, শিপাৰ ওচৰত পানীখিনি ঢালি দিবলৈ ধৰিলে। So thus the birds were watering the red rose tree in the warm days. Thus the rose learned a lesson and never judged anyone by its looks again. এই কথাটোৱে হ'ল যে আচলতে কোনো এটা বস্তু বা পানী বা যিহকেই নহওক কিয়, বাহিৰৰ কাজ কথা বা ৰূপ চৰিত্ৰটো দেখি বিচাৰ কৰাটো কঠিন। গতিকে এইটো ঠিক নহয়। গতিকে ৰঙা গোলাপেও ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা লভিলে, যাতে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আনক নিন্দা বা হেয় জ্ঞান নকৰে। মোটামুটি তোমালোকৰ এই যিটো গল্প, এইটো এইখিনিয়েই। এটা কথা হৈছে কি, ৰঙা গোলাপজোপা আন ফুল গছনিৰ সৈতে হাবিখনত আছিল। তেতিয়া আছিল বসন্তকাল, ধুনীয়াকৈ ফুলিছিল, জপনিকা হৈছিল, দেখিবলৈ ভাল। সাধাৰণতে গোলাপ ফুল আন ফুলতকৈ বেছি ধুনীয়া হোৱা যেন লাগে আমাৰ, আমিও হয়তো ভাবোঁ। সেইটোৱে গোলাপ ফুলৰ অহংকাৰ কৰিছে যে মই আটাইতকৈ ধুনীয়া ফুল, আনবিলাক ঠিক নহয়। ওচৰতে থকা কেকটাছ জোপা আছিলে কাঁইটীয়া, নিন্দা কৰিছিল যে কেনেকুৱা কুৎসিত দেখি, বেয়া দেখি কেকটাছক। পাইনে কৈছে যে এনেকৈ ক'ব নাপায়, বাহিৰৰ ৰূপ বা আৱৰণটো দেখিয়ে মানে নিন্দা কৰিব নাপায়। সকলোকে প্ৰকৃতিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে, সৃষ্টি কৰিছে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। গতিকে সকলো নিজৰ ঠাইত বা নিজৰ ৰূপ বা কিয়ত একেই আছে, ভাল। কিন্তু এনেকৈ গ'ল, তোমাৰ বসন্তকাল গ'ল, এতিয়া গৰমকালি গ্ৰীষ্ম আহিলে। গ্ৰীষ্ম অহাততো পানীৰ অভাৱ পৰি গ'ল। সকলোৱে পানী বিচাৰি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে। চৰাইবিলাকে কেকটাছ গছ যিহেতু পানীত, কেকটাছ গছৰ ডাল আৰু গা গছত যিহেতু পানী যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে, তাৰ পৰা চৰাইবিলাকে ঠোঁটেৰে বিন্ধা কৰি পেলাই পানী খাই পিয়াহ পলুৱাই তৃষ্ণা দূৰ কৰি গুচি যায়। এই গোলাপে এইফালে ক'ব নোৱাৰে, গোলাপ ফুলৰ পানীৰ অভাৱত পৰিছে। তথাপিও পাইন গছে ক'লে যে ঠিক আছে, তোমালোকে তুমি কেকটাছৰ পৰা ল'ব পাৰা, বৈশাখ কেকটাছক। কেকটাছ গছে সন্মতি দিলে। তেতিয়া চৰাইবিলাকে কেকটাছ গছৰ পৰা পানী আনি শুকাই যাবলৈ ধৰা গোলাপ গছজোপাৰ গুৰিত পানী দিলে। আৰু তেতিয়া গোলাপজোপা শিপা হৈ উঠিল। আৰু গোলাপজোপাই ভৱিষ্যতলৈ এটা এনে শিক্ষা পালে যে আনক যাতে নিন্দা কৰা আৰু নিজৰ অহংকাৰ লৈ থাকিব নাপায়, এই কথাটো বুজি পালে। এইখিনি তোমালোকৰ এই গল্পটোৰ মুঠ কথা। নাও ইউ হেভ টু কমপ্লিট দি answers of this question you have must seen your page number 10 here. There are 7 questions. এই প্ৰশ্নকেইটা তোমাৰ there are 7 questions altogether.
এই 7টা প্ৰশ্ন তোমালোকে উত্তৰ লিখিব লাগিব। আৰু তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা, পাঠটো পঢ়িবা, প্ৰশ্নোত্তৰখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। অ'কে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।